الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ جی السلام علیکم، شوبز آف سرگودا ٹی وی کی جانب سے میں ہوں ارشد شیخ۔ اس وقت میں موجود ہوں جامعہ مسجد گلزار مدینہ، اقبال کالونی، یوسف پارک، 3.5 مرلہ اسکیم سرگودا کی مسجد میں۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے انتظامیہ سے۔ سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوک۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اس مسجد کے خطیب امام جناب امیر معاویہ صاحب۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس مسجد جامعہ مسجد گلزار مدینہ کی ہسٹری کے بارے میں۔ جی امیر معاویہ صاحب، کیا بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں اس قابل سمجھا، آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ جہاں تک سوال ہے مسجد گلزار مدینہ کی تاریخ کا، 1988 میں میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ، بابا محمد شفیع ڈوگر مرحوم، انہوں نے اور ان کی جو ہے اولاد، میرے تایا جان، میرے چاچا جان، میرے والد صاحب، سب نے جو ہے آپس میں گھر میں مشورہ کیا کہ یہاں ہمارے اس ایریا کے اندر اقبال کالونی میں کہیں پر بھی مسجد جو ہے اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند جو ہے اس سے کوئی مسجد جو نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد مشاورت کی گئی، سن 1994 تک آپس میں مشاورت جاری رہی، بہت ساری تکالیف کا سامنا کیا گیا، بہت ساری جو ہے وہ پریشانیاں آئیں، لیکن بالآخر الحمدللہ 5 مئی 1994 کو اس مسجد کا سنگ بنیاد ہمارے سرگودا کے میرے استاد بھی ہیں، میں نے وہیں سے ہی جو ہے وہ اپنا حفظ بھی کیا اور درس نظامی بھی میں نے وہیں سے کیا، جامعہ مفتاح العلوم چوک سبلہ ٹاؤن سرگودا۔ تو حضرت مفتی طیب سلیم صاحب نے اس مسجد کی بنیاد رکھی بدست اپنے ہاتھوں سے، اور میرے دادا جی جو ہے انہوں نے خود جو ہے مفتی صاحب کو سنگ بنیاد رکھنے کی دعوت دی۔ الحمدللہ 5 مئی 1994 کو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک میرے پہلے دادا جی جو ہے جب تک حیات تھے اور اس مسجد کا نظام انسرام خود چلاتے رہے، اور اب آ کر جو ہے میرے سارے تایا جان، میرے چاچا جان، سب جو ہے آپس میں مل کر اس مسجد کا تمام انتظامی انسرام چلا رہے ہیں۔ اور میں تقریباً 2013 سے لے کر اب تک جو ہے اس مسجد میں امام و خطیب کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اس سال میں نے الحمدللہ یہاں پر حفظ کی کلاس کا بھی آغاز کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو حضرت مفتی صاحب ہیں وہ اس مدرسے کے سرپرست بھی ہیں، اور اس مدرسے میں الحمدللہ کثیر تعداد میں تقریباً 150 کے قریب تعداد بنتی ہے، بچیاں بچے زیر تعلیم ہیں۔ جو ہمارے یہاں مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں جن کا کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ سب مدرسے کے ذمہ ہیں، ان کی تعداد تقریباً 30 سے 35 کے قریب ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں ایک بڑا وسیع نظام ہے، اور اسی طرح اوپر ہمارے ہاں بچیوں کا بھی مدرسہ ہے، بچیوں میں ترجمہ، تفسیر، درس نظامی مکمل جو ہے بچیوں کا عالمہ کا کورس جو ہے درس نظامی وہ کروایا جاتا ہے، اور اس کی خود جو ہے وہ نگران اور سارا انتظام جو ہے وہ میری والدہ چلا رہی ہیں۔ الحمدللہ میری والدہ 23 سال سے جو ہے یہاں مدرسے کی خدمت کر رہی ہیں۔ جی تو میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے اتنا بڑا مدرسہ ہے آپ کا، اور اتنی تعداد آپ نے بتائی ہے بچیوں اور بچوں کی، تو ان کے بہت زیادہ اخراجات بھی ہوتے ہوں گے یقیناً، تو یہ اخراجات آپ کس طرح ان کو مینیج کرتے ہیں؟ جی یہ تمام اخراجات الحمدللہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے ہمارے ہاں الحمدللہ۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اس محلہ کے نمازی ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، مدرسے کے ساتھ بھی اور مسجد کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک جو ہے مسجد کی جو انتظامیہ ہے یہ جو ہے از خود بھی کوشش کرتی ہے جہاں تک ہو سکے مسجد اور مدرسے کے ہر کام میں جو ہے وہ معاون بنتی ہے۔ کوئی بھی اخراجات ہو، کوئی بھی جو ہے مسئلہ مسائل ہو، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، بچوں کے کھانا پینا، سارے اخراجات جو ہے الحمدللہ یہیں سے ہی مخیر حضرات سے پورے ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج جس طرح کا دور چل رہا ہے
या कुछ अदवार से इस तरह का सिलसिला चल रहा है कि लोग जो हैं अपने लिए, अपनी औलादों के लिए कार, कोठियाँ, बंगले और जायदादें बनाते हैं। और शफ़ी मोहम्मद डोगर साहब ने, जो कि अमीर मुआविया साहब के दादा हैं, उन्होंने ये मस्जिद और मदरसा बनाया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे दादाजी को अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जो है वो दीन के साथ बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, और उनकी एक ख्वाहिश थी दिली कि मैं मस्जिद बनाऊं, अल्लाह का घर बनाऊं और मैं वहाँ नमाज़ पढ़ूं। और इसी सिलसिले में उन्होंने फिर यहाँ मोहल्लेदारों से और उस वक़्त जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे यहाँ मोहल्ले के, उनसे ख़ुद भी और अपनी औलाद से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद सब ने कहा कि ठीक है, आप ये इतना अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं कि हमारे इस पूरे इलाके में अहले सुन्नत वल जमात मसलक देवबंद, हनफी देवबंदी मसलक की मस्जिद नहीं है, तो आप ये इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं, आप मस्जिद जो है वो तामीर शुरू करवाएं। दादाजी के पास ज़ख़ीर जो है काफ़ी तादाद में अपने जो है वो घर वगैरह थे, प्रॉपर्टी थी काफ़ी। दादाजी ने वो सेल करना शुरू की। सेल करके बिल आखिर ये मस्जिद और मदरसे के लिए जगह ली, और जगह लेते ही मस्जिद का जो है खूबसूरत नक्शा तैयार करवाया। तैयार करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो है वो काम शुरू हो गया। रास्ते में बड़ी परेशानियाँ आई, तकलीफ़ें आई, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है पाए तकमील तक पहुँचाया। बिलाखिर अब देखें आप, जो है हमारी मस्जिद के इतनी बड़ी जामिया मस्जिद है कि इसके 2 गेट हैं, और इसी तरह जो है वसी तादाद में यहाँ पर नमाजी जो है तकरीबन एक वक्त में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 3000 से 4000 तक नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं बआसानी से। मीनार भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा हमारी मस्जिद का काफ़ी जो है बड़ा मीनार है, और बड़ी खूबसूरती के साथ मीनार बनवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ तो आप सोच भी नहीं सकते कि जुमे का दिन था और रमज़ान मुबारक का महीना था, तो दादाजी ने जुमे के रोज़ जो है ऐलान किया कि मैंने आज मस्जिद का और मदरसे का काम मुकम्मल करवा दिया। अब मस्जिद और मदरसा मुकम्मल तामीर हो चुका है, लिहाजा अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो, कोताही हो गई हो, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, अगर मेरी तरफ से मस्जिद के अंदर मेरा कुछ ज़ाती अगर मैंने मस्जिद का कुछ दिया हो तो वो मैं जो है हिसाब किताब करके मस्जिद को जो है वो वापस कर दूँगा। अगर मेरा मस्जिद ने देना हुआ तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो मस्जिद को दे देता हूँ। फिर इसी तरह बाद जुमा नमाज तो फिर सारा हिसाब किताब हुआ। मुकम्मल हिसाब किताब करके मेरे दादाजी घर गए, और घर जाकर जो है जुमा पढ़कर, रोज़े की हालत थी, रमज़ान का महीना था, और जो है इस तरह जो है अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो दिन नसीब फरमाया, बड़ी अच्छी जो है रमज़ान का महीना, जुमे का दिन। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, और इससे बढ़कर ये है कि मेरे दादाजी ने कभी दुनिया की हिर्स लालच किया ही नहीं। उनका एक मकसद था कि किसी तरीके से मैं जो है ऐसा काम कर जाऊं कि जिससे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। जी तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे जामिया मस्जिद गुलज़ार मदीना इकबाल कॉलोनी के इमाम व ख़तीब जनाब अमीर मुआविया साहब से, जिन्होंने इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में बताया। और इन्होंने बताया कि जिन्होंने इस मस्जिद का सोचा, मस्जिद के बारे में सोचा, जनाब शफ़ी मोहम्मद डोगर साहब ने, जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। बहुत खुशी हुई जनाब आपसे मिलकर, और लगा कि मैं किसी अच्छे जो है ना दादा जान जिसे हम कहते हैं, उनके पोते से मिला हूँ। और उनके पोते ने, आजकल की हमारी नस्ल जो है टिकटॉक पे लगी हुई है, लेकिन आप माशाल्लाह से आपने इस उम्र में, जवानी में इस मस्जिद को संभाला, और यहाँ आप जनाब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और इमामत भी कर रहे हैं इस मस्जिद की। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपसे।